கடந்த ஆண்டு காலமான கோத்தகிரியை சேர்ந்த பாரம்பரிய ஓவியர் ஆர் கிருஷ்ணன் பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா முன்னேறும் என ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார். Last year, our country launched precision strikes against terror infrastructure through Operation Sindoor. Terror centers were destroyed and many terrorists met their end. Our self-reliance in the field of defense powered the historic success of Operation Sindoor. At the Siachen base camp, I saw our brave soldiers fully prepared and motivated to defend the country even amidst extremely challenging conditions. I also had the opportunity to fly in the Sukhoi and Rafale fighter planes of the Indian Air Force. I saw the combat readiness of the Air Force. I witnessed the extraordinary capabilities of the Indian Navy's indigenously built aircraft carrier INS Vikrant. I also studied in the submarine INS Bagsir based on the strength of the Army, Air Force and Navy. People have complete trust in our defense preparedness. இந்து கோயில்களை அரசு கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுவிப்பதாக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு இந்துக்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என விஸ்வ இந்து பரிஷத் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது. யாருக்கும் அடிமையாக இருக்க நான் அரசியலுக்கு வரவில்லை. கூட்டணிக்கு யாரும் வராவிட்டாலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்தே போட்டியிடும். தாவேக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஊழலே இருக்காது என அக்கட்சியின் செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் தலைவர் விஜய் பேசியுள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சியின் கொள்கைக்கு விரோதமாக என்றுமே செயல்பட்டதில்லை. ஆபரேஷன் சிந்தூர் விவகாரத்தில் மட்டுமே கட்சியின் நிலைப்பாட்டிற்கு முரணாக முடிவெடுத்தேன். ஏனெனில் கட்சியை விட தேச நலனே முக்கியம். அதற்காக வருத்தம் தெரிவிக்கவும் போவதில்லை என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் எம்பியுமான சசி தரூர் தெரிவித்துள்ளார். I was here to discuss the constitution and not politics. But let me say very clearly, if you look at any of my public statements and record, I have at no stage violated any of the party's positions in Parliament. The only issue on which there's been a public disagreement on principle has been about Operation Sindoor, where I did take a very strong stand. Let me say to all of you that I remain unapologetic about that, because after Pahalgam happened, I myself, as an observer and commentator, which I also am. In Parliament, we have lawyers, we have doctors, we have business people. We also have some writers, and I'm one of them. And as a writer, I had written a column in the Indian Express, the North Indian Express, which I think I gave the title after Pahalgam. They gave it the title, Hit Hard, Hit Smart. And what did I advocate in that article? I said, number one, this cannot go unpunished. There has to be a kinetic response. In other words, we have to hit them. I said, equally, we are a country focused on our development. We do not want to be dragged into a prolonged conflict with Pakistan. And I said, we are a country dependent on external investment. Investors don't like war zones, so we can't take a step that will turn India into a war zone. Therefore, hit only terrorist targets, a finite number of them, and signal very clearly that we Indians are only attacking terrorism. We're not attacking Pakistan. It's Pakistan's inability and unwillingness to curb terrorism that has obliged us to do this. And I said, don't give Pakistan any further excuse for escalation. This is what I wrote. It's in black and white. You can Google me. Hit Hard, Hit Smart, Shashi Tharoor, Indian Express. Now, you can imagine my astonishment and frankly joy when 10 days later or whatever it was, the government of India did exactly what I recommended. Now, how do you expect me to criticize what I myself have recommended? I supported it fully throughout Sindoor and afterwards. Secondly, when the government sent me, they sent many other leaders of many other parties on multi-party delegations. For some reason, my party did not like my doing this. Apparently, you can speak to them and find out why.
But as I said publicly in response, and I will repeat again today, it was Nehruji who asked the very famous question, who lives if India dies? When India is at stake, when India's security, national security and place in the world is at issue, India comes first. Political parties are important. They are a vehicle to create a better India. We can disagree with each other on the ways to do that, but whenever India's interests are involved, India prevails. That's my very simple answer. Thank you all very much, and Jai. வங்கதேசத்தில் மேலும் ஒரு இந்து உயிருடன் எரித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பதற்றத்தையும் உருவாக்கியுள்ளது. நம் விமானப்படையின் குரூப் கேப்டனும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு சென்ற முதல் இந்தியர் என்ற வரலாறு படைத்தவருமான சுபான்ஷு சுக்லாவுக்கு வீர தீர செயலுக்கான அசோக சக்ரா விருது अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। டில்லியில் ஜனவரி 27 நடக்கும் உச்சி மாநாட்டில் இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் இடையே நீண்ட காலமாக இழுபறியில் இருந்த தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் பிரதமர் மோடி மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவர்கள் முன்னிலையில் கையெழுத்தாக உள்ளது. இந்தியா உலகின் 3வது பெரிய ஸ்டார்ட் அப் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பாக மாறியுள்ளது என்றும் நமது கலாச்சாரமும் பண்டிகைகளும் உலகம் முழுவதும் தங்கள் முத்திரையை பதித்து வருகின்றன. மேலும் நாம் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களில் தரத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டிய நேரம் இது என மன் கி பாத் உரையில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். என் உளம் நிறை நாட்டு மக்களே, இன்று நமது கலாச்சாரம் மற்றும் பண்டிகைகள் உலகம் முழுவதிலும் தங்களுடைய அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. உலகெங்கிலும் பாரதத்தின் பண்டிகைகள் பெரும் உல்லாசம் உற்சாகத்தோடு கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன. அனைத்து வகையான கலாச்சார அதிர்வினை போற்றி பாதுகாப்பதில் நமது அயல்நாடு வாழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு விசேஷமான பங்களிப்பு இருக்கின்றது. அவர்கள் எங்கே இருந்தாலும் அங்கே தங்களுடைய கலாச்சாரத்தின் அடிப்படை உணர்வை பாதுகாத்து அதை முன்னெடுத்துச் செல்லுகின்றார்கள். இது தொடர்பாக மலேசியாவிலும் நமது பாரத சமூகத்தினர் மிகவும் போற்றுதலுக்குரிய பணியை ஆற்றி வருகின்றார்கள். மலேசியாவில் 500க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் பள்ளிகள் இருக்கின்றன என்பது உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். இவற்றிலே தமிழ் கற்பிக்கப்படுவதோடு பிற விஷயங்களையும் கூட தமிழிலேயே கற்பிக்கின்றார்கள். இதைத் தவிர இங்கே தெலுங்கு, பஞ்சாபி மொழிகளோடு சேர்த்து பிற பாரத நாட்டு மொழிகளின் மீதும் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றது. நண்பர்களே, பாரதம் மற்றும் மலேசியாவுக்கு இடையே வரலாற்று ரீதியான கலாச்சார உறவுகளை பலப்படுத்துவதிலே ஒரு சொசைட்டி, சங்கத்தின் பெரிய பங்களிப்பு இருக்கின்றது. இதன் பெயர் மலேசியா இந்தியா ஹெரிட்டேஜ் சொசைட்டி. பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளோடு கூடவே இந்த அமைப்பு ஒரு மரபுசார் நடைப்பயணத்திற்கும் ஏற்பாடு செய்கிறது. இதிலே இரு நாடுகளையும் பரஸ்பரம் இணைக்கும் கலாச்சார இடங்கள் இடம்பெறுகின்றன. கடந்த மாதம் மலேசியாவிலே லால் பாடு சாடி மரபுசார் நடைப்பயணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்த சாடிக்கும் நமது வங்காளி கலாச்சாரத்திற்கும் சிறப்பானதொரு தொடர்பு இருந்திருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியிலே அதிக எண்ணிக்கையில் இந்த புடவையை அணிந்ததற்கான பதிவு ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது மலேசியன் சாதனைகள் புத்தகமான மலேசியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒடிசி நடனமும் பால் இசையும் மக்களின் இதயங்களை கொள்ளை கொண்டன. நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால், சாயா பர்பாங்கா தேங்கான் டியாஸ்போரா இந்தியா தி மலேசியா, மெரேகா மம்பாபா இந்தியாதான் மலேசியா, சேமாக்கின்ராபா. மலேசியா வாழ் பாரத நாட்டவரை நினைத்து எனக்கு பெருமிதம் ஏற்படுகிறது. பாரதத்திற்கும் மலேசியாவிற்கும் இடையே இவர்கள்தாம் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றார்கள் என்பதே இதன் பொருள். மலேசியா வாழ் பாரத நாட்டவருக்கெல்லாம் எனது பல நல்வாழ்த்துக்கள்.